So shall we start? Hello. Yes, sure. Yeah. Start karo. Okay, so Yeah, hello you can and start. namaste everyone. I'm Omina from Isate and a very warm welcome to everyone in this Meetup 29. And we are here today with the team AI and Blockchain. This Meetup 29 is organized by Isate and initiated by Yunsan and Blockchain Foundation Nepal. And it is supported by Prime IT Club, CSIT Association of Nepal, and Digital Notice India. Talking about Isate is a blockchain company in Nepal that specializes in developing blockchain-based products as well as consulting about blockchain technology through various blockchain sessions, fellowship opportunities, as well as blockchain meetups such as this one. Meanwhile, Blockchain Foundation Nepal is a not-for-profit community that aims to create a blockchain ecosystem by supporting blockchain enthusiasts and blockchain innovation of Nepal. Likewise, Digital Notice Media Lab is a premier media agency offering a hub of top-notch media service for blockchain technology-related platform in India. Also, Prime IT Club is a student IT club dedicated to empowering IT knowledge. And lastly, CSIT Association of Nepal is a non-profitable social organization of CSITian students that acts as a bridge between the faculty, students, and IT industry in Nepal. So now let's move on to our meetup and with the theme AI and blockchain. The main mission of this meetup is to let everyone know about the importance of blockchain and AI in the current scenario, to highlight the initiation as well as to get proper knowledge from industry experts. Isate has themed the blockchain 29 to be around these premises. So we will also keep the floor open for a healthy discussion at the end of the event. So if you have any questions, you can put it in the chat box. We have separated 20 minutes for each speaker. If you have any queries, please write down in the chat box and we shall discuss it at the end of the event. And we're also going live through our Isate Facebook page, which will be shared by our supportive partners page. We shall be collecting questions from the comments too. So without further ado, let's start our meetup and with our first speaker, Mr. Shivam Tiwari, who is a software engineer with a primary focus in building secure, decentralized app based on blockchain technology. He has been involved in architectural design, development of numerous apps, which includes DeFi, NFTs, games, DAOs, bridges. He's actively developing the apps on various blockchain platforms like Ethereum, Polygon, Harmony, Icon, Solana, and Polkadot. So let me allow to welcome Subhamji, and you can take over now. Okay, thank you, Amina, and welcome to everyone. It's me, Shivam Tiwari, and I am a software engineer working basically on building dApps on various blockchain platforms, and also I work on building various variety of dApps, including NFT, DeFi, and other. And let me share my screen, and then we can start with the video session. Okay. I hope this screen is visible. Yes, it is. Okay. So the topic for today's meetup session is AI and blockchain, and in this session we are going to discuss on how these both of the emerging technologies can come together to build more new different type of futuristic apps, and we are going to focus on that. And today I'll be covering on blockchain, how blockchain works, and the various terminology associated with blockchain, the architecture of a blockchain, and after that I'll give a short description on what AI is. The more advanced part of AI will be covered by Naveen. And after that, I will give some idea on how, at the current scenario, AI and blockchain are used together to form a different type of apps. So I think let's begin with that. So let's begin with a blockchain. Okay, blockchain. So beginning with blockchain, first let's know what blockchain is. So we are in this meetup, so I can assume that you definitely have heard blockchain from the various persons or various articles or various species, and you have
are different type of definitions, but this is the one definition I like a lot, because it is given a jurisdiction of jurisdiction, and in this definition, it is comparing a blockchain system to a virtual computer in which we have a various physical computers which work together, and it continues to work that is as is designed. So if you see the definition, this is why yeah, restriction of virtual computer that runs on the top of a network of physical computers that provides strong, auditable game theory guarantees, and the code it runs will be continue to operate at design. And since there are lots of physical computers associated, they work together by certain consensus algorithm, and this consensus algorithm decides uh, uh, helps them to decide on a common conclusion. After that, so yeah. Let's discuss about the high-level architecture and how blockchain works. So if you see the picture, we have nodes. So node is a simple, you can imagine node as a simple computer, and they run the code for that blockchain system, and there can be thousands of nodes, and they work together, and they are all binded by a consensus mechanism. There are various consensus mechanisms. In case of Bitcoin, there is proof of work. In case of Ethereum, is also there is proof of work, and also there are other consensus mechanisms such as proof of stake, proof of history, and all. And depending on that consensus mechanism, the nodes process the transaction and they come to a conclusion. And after that, the data is added to block, and we'll go on that how the data is. We'll cover a full flow on how blockchain works in the later slides. And data is added to the block after the consensus between the nodes. And so after architecture, let's see about the features. So if you see the features of blockchain, what it offers different from the traditional web technology is that the data is storage. Because if you see the current technology, the data is stored in databases. Here is also here the different way of storing data is that each data is stored in blocks, and each block is interconnected with other block. So the data in the block. Okay. Mm, yeah. So data is stored in the block, and each block is interconnected with each one. And the another feature for it is it has a distributed immutable digital ledger. Distributed meaning that there are lots of nodes, and they have a common digital ledger which every node has access to. And immutable means that the data once written in the ledger cannot be deleted by any of the nodes. So this is another feature. And the third best feature is a decentralized peer-to-peer network, because there is no any central authority which controls the blockchain network. There is a decentralized network of computers, and they are pre-committed peer-to-peer, and they have a certain consensus algorithm, and based on that, they make the decisions and the transactions go on. And another feature is that it is secured by cryptography. So there are lots of cryptographic algorithms using blockchain, such as we'll cover that part also. And digital such as digital signatures, hashing, and encryption, decryption, all of them are used so that the transaction can be done smoothly, and the integrity of data can be maintained. So after features, let's try to understand some commonly used terminologies in a blockchain space. So first one is wallet. Wallet is a way of interacting with the blockchain. So while in simple terms, wallet consists of two keys. One is a private key, another is public key. Public key, you can compare those private key and public key such as email and password. A public key is shareable, you can share that with anybody, and private key is a secret key that is not intended to share with anyone. So it consists of uh, two basic keys, and with the help of wallet, you communicate with the blockchain. And then another is transaction. Transaction refers to change of state in the blockchain. So if you see blockchain, if you see simply blockchain is a state storing database. This stores various states. And if you want to change certain states, then you need to do transaction, and the transaction is initiated by your wallet. So the example of transaction, yeah, in simple terms can be that if you are trying to send some Bitcoin from you to your friend, or
if you are trying to interact with a certain smart contract in the blockchain, that is also included in transaction. And then there is another digital signature. Digital signature is just a way of proving your identity. So when you do a transaction, you create a digital signature proving that yes, this wallet is owned by you, and you sign that certain message with your uh, private key, and it can be verified by any other because uh, when the transaction is signed with private key, it can be decrypted by your public key so that anyone can verify that you were the sole signer of this transaction. And when there's another term widely used, which is called hash, and hash hash is a simple one-way function, which means that uh, you can one-way function, which is you can get output from input, but you cannot go to input from outside. It works only one way. So that is hash, and hash is used in hash is basically used while mining the blocks. As I discussed earlier, for each block mining, for each data to be stored, there is a block, and the block needs to be mined, which means it is broadcasted into the network that okay, this is a valid block. And for while mining a block, the hash of a previous block is included. So each new block includes the hash of its previous block. So for example, if a 100 block is being mined, then it will include the hash of the 99th block also. And in similar manner, if you go recursively or cursively, then in 99th block, it uses the hash of 90th block. So in this way, if every new block is associated with previous block, so in a way, every block are interconnected. And the magic with hash is that if you know the hash of a sort, if you just knowing the hash, you cannot know the what was the input of that hash. And another property of hash is that it is collision resistant, which means no two data can have same hash. And so in this way, with the help of hash, the various blocks are created and they're associated with each other. And then we have another term which is a miner. Miner is basically the node which mines the new block. And for mining the new block, they get certain reward based on the blockchain coin they are working on. And there is a certain consensus mechanism according to which a miner is selected, and they show the proof of their of their consensus, and then after that a new block can be added. And then we have block. Block is simply a you can think of block as a you can think of blockchain as a whole as a ledger, and block can you can think of block as a single paper. So every data is written in a block, and you can think that each block is a paper, and every block is associated with each other. So this is the simple overview on how blockchain system works generally. And then after that, you can see this is the blockchain flow. For doing a transaction, simple transaction with blockchain, you would need a wallet. You create a transaction with your wallet. You sign the transaction with a private key, and then the transaction is broadcasted into the network, and it is broadcasted to all the peers, and they work on processing. After that, the consensus algorithm, the miner is selected. The miner validates your transaction, and if it seems valid, it then verifies the transaction, and then transaction is finally mined, and when the transaction is mined, it is placed in the block, and the block is published. So this is a overview on how block data is, how transaction is done in the blockchain. So after that, we can come to the applications. There are very lots of applications which can be built on using blockchain, which are already built on using blockchain. And generally, the apps built on blockchain are decentralized. So we have a standard calling them decentralized apps, and in short form we can call that dApps. And these are the few widely built applications on blockchain. So first one is DAO. The full form of DAO is decentralized autonomous organization, which means it is an organization, but there is no central authority which controls it, and it is also self-run, which means it is autonomous. And if we take an example of a certain organization, there is certain hierarchy of people, and decision is taken by the high level hierarchy. But in DAOs, what happens is they have a protocol token, and the protocol token owners can have their raise. They can vote on proposals, they can create proposals, and vote on what modifications can be done to their systems. Some good examples of DAO is we can take, I think, MakerDAO, Aave, they are really good examples of DAO.
and you can have a look on how they are working, how their governance is working, and how they're using the protocol token to perform that. And another exciting application which is enabled by the blockchain technologies, DeFi. DeFi is similar to the normal finance or traditional finance use. The difference is that, again, the decentralization part, because there is no central authority controlling it. It is way easier and way helpful for the users. So if you take example of financial system, you go to a financial service provider, you provide some collateral, and then you need to provide lots of documents, and then they process and verify your financial services. But in case of DeFi, the only thing you need to do is you put a collateral, and generally the collateral is over collateralized. Uh, Generally, when you borrow over your collateral, the borrow is over collateralized, which means you have to pay more collateral than you have to borrow, and you are good to go. And you need not fill any forms and other prerequisites. And other interesting dApp on DeFi is DEX, and DEX is decentralized exchange. You can think of that as a exchange counter. So in a physical exchange counter, you go and you may exchange some NRS for USD or USD for NRS. Similar system, but decentralized system. And the DEX I like is AMM, which means it is called automated market maker, where anyone can come and they can provide funds. And every time somebody choose to swap the certain tokens or exchange certain tokens from that, they receive certain amount of fee, and it's totally decentralized and not controlled by any authority. Uh, a good example of DEX would be Uniswap in Ethereum. And then after that, another exciting application uh, exciting application for is NFT. So NFT has changed the way of digital ownership. With the help of NFT, you can create a digital asset of anything, like so, from ranging from music, arts, and even people are storing various type of books and other all. So anything of digital asset, you can store your value. And NFT stands for non-fungible token, which means the same. You cannot exchange the same different. Sorry, and a non-fungible token, which means two different tokens cannot be similar tokens cannot be exchanged. It is not. And if you see examples of NFT, you can see CryptoKitties and CryptoKitties, and also there are lots of NFT games and other being built and in wild popular, such as X Infinity, DeFi Kingdoms. They are using NFT, and there are various also NFT which are using arts as in art various art forms as NFT. There are lots of NFT going on around. And then another exciting application is tokens. So you can also build various tokens with the help of these blockchain technologies. Example would be, as we previously discussed, protocol token, which can help in the governance of that protocol. And also another type of you can use wrapped tokens, which is generally used when we want to bridge certain cross-chain assets. So for example, if you want to use Bitcoin in Ethereum, then you can tokenize that. And Bitcoin can also be used in Ethereum. Ethereum can be used in other platforms with the help of tokenization. And then after that, we have another exciting application, which is games. So there are a variety of games and sorts of things you can build in blockchain. Example could be you could build a roulette game or other casino games and even dice games or simple betting games. Anything can be built with the help of that. Okay, moving on to the next part. So in this part, we'll cover about AI and how AI and blockchain can work together to build different apps. So first, let's go with the definition of AI. I hope everyone would have should have a definition about AI, and they have some sense of knowledge on what AI is. So in simple terms, it is just a simulation of human intelligence by a machine. If a machine acts like a human intelligence, that we can call is AI. And AI examples of AI includes certain data analysis, and image detection, visual detection, and uh, vision analysis, recommendation systems, robots, all have certain sorts of AI, which means the machine shows some sort of human intelligence. Now, talking about how AI and blockchain can come together, what prospects can we raise with the help of having both AI and blockchain?
So if you see blockchain, we can have enhanced blockchain security with AI. We can use AI to provide more secure and more secured network of blockchain. And after that, since the computing power is highly used in blockchain systems, we can have a smart computing power and power storage system, which can be assisted by AI. And also we can improve the security of smart contracts with the help of AI algorithms and find vulnerabilities in the smart contracts and uh, make the smart contracts more smarter. And then we have advanced analytics, and AI can give advanced analytics on regarding on the blockchain privacy, blockchain transactions, how they are working, and various data regarding the blockchain. So after that, we have this is probably the last slide. We have certain I have here listed certain apps which use both AI and blockchain. I will just a small brief on each of the below. So there is one named Singularity Net, and this what this platform or app is doing is it is using AI and blockchain, and it is creating a AI marketplace. So what you can do is you can monetize your AI models with your ownership, and it is based on ETH and ADA, and it is a commonly used decentralized AI marketplace where people buy and sell their AI models. And then another is Deep Brain Chain. Deep Brain Chain is working on the AI-based cloud computing, and it is based on Polkadot software, and they have a mainnet and also GPU-based mainnet, and they are working basically working on AI-based cloud computing so that the computation can be made in more smarter way. And then there is a Sortic. There is a company named Sortic. The basic task of Sortic is they audit the smart contracts. So if you write a smart contract, then they can audit the certain vulnerabilities on that. And right now they are also using certain AI algorithms to track certain vulnerabilities on the smart contract, so that we can find out the vulnerabilities and before deploying that and before using that. And then there is another Boss IQ, and Boss IQ is generally working on the health systems. It provides a health wallet, and it combines both AI, big data, and blockchain, and stores users' health data and other health analytics. Then there is Synapse AI. Synapse AI has a very interesting working functionality. What Synapse AI does it buys personal data from the users and pay them certain crypto for that, and then they sell that data to certain data buyers, and in this way everybody can get benefited. And after that we have Dex 360 and finalists. They are working on the supply chain management system with the help of AI and blockchain. AI is generally managing the other part, and blockchain is managing the verification part in these projects. So after applications, there is a closing thought. I think, in my opinion, AI and blockchain both are very promising technologies. They have a very good future on their own. But if you can fuse and use the features of both the technology in one, we can definitely build great apps and software systems. So thank you, everyone. So that is all from my side. And saying that, I hope you found this. I hope you found this talk useful. And saying that, I would like to invite your host. Thank you. Thank you so much for your wonderful presentation, Subhanti, for sharing your ideas on the topic. So for now, it's time for our next speaker. Our next speaker is Mr. Navin Adhikari, who is a computer engineer and also working as a freelancer in the field of blockchain and AI-based projects. His recent days project mostly revolves around use of AI application in the case of blockchain. So please allow me to welcome Mr. Navin Adhikari. You can take over now. Thank you, Amina ma'am. म्यामले डिस्क्रिप्सन दिइसक्नुभयो हैन. आई सेल सेल माई प्रेजेन्टेसन. ओके, फर्स्ट अफ अल म अडिबल छ कि छैन अनि मेरो प्रेजेन्टेसन आएको छ कि छैन? यस, यु आर अडिबल. ओके, अब मैले चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसनहरूलाई 3टा पार्टमा डिभाइड गरेको छु. आई विल फर्स्ट स्टार्ट विथ इन्ट्रोडक्सन, अनि त्यसमा चाहिँ आई विल टक अबाउट फ्युजन, and then I will go to conclusion. अब इन्ट्रोडक्सनमा अब मोस्टली ब्लकचेनको पार्ट हाम्रो शुभम सरले भनिसक्नुभयो. द्याट वाज वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन. अब म चाहिँ
यहाँनिर एआईलाई अलिकति डिटेलमा प्रेजेन्ट गर्छु अनि त्यसपछि एआई पछिको फ्युजन कस्तो हुन्छ ल बिफोर फ्युजन के चाहिँ हामीसित एआई र ब्लकचेन भन्न त भन्यो तर यो काइन्ड अफ फायर एन्ड वाटर जस्तो पनि देखिन्छ एट इन्स्ट्यान्ट देख्दाखेरि त्यो चाहिँ कसरी यहाँ सेपरेट भएको छ भन्ने कुरा पनि म एउटा एक्सप्लेन गर्छु फर्स्ट विथ द इन्ट्रोडक्सन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको अब अराउन्ड 70-80 वर्ष भइसक्यो हामीले यो टर्महरू सुन्दै आएको वाट इज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेर होइन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स खासै त्यस्तो कुरा केही पनि होइन अब के हो भन्दाखेरि नर्मल्ली अब यसले चाहिँ कम्प्युटर डाटा अब जस्तो मसिनहरू युज गर्छ के गर्नलाई भन्दाखेरि प्रब्लम सल्भिङ क्यापेसिटी अफ ह्युमन अब ह्युमनले कसरी प्रब्लम सल्भ गर्छ ह्युमनले चाहिँ के गर्छ केही कुरा हेर्छ त्यसलाई एनालाइज गर्छ अनि आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट आफ्नो केही प्रोबेबिलिटीबाट आफ्नो केही उसको अब नलेजबाट चाहिँ उसले भन्छ नि त यो कुरा के हो जस्तै अब हामीले के भन्छ अरे मसिनलाई त्यही गराउन खोज्ने हो मसिनलाई पनि कसरी चाहिँ ह्युमन जसरी थिङ्क गर्छ उसरी थिङ्क गर्न बनाउन सकिन्छ जस्तो कि अब मान्छेलाई हामीले बिरालोको एउटा पिक्चर देखायो भने उसले हेर्छ उसले चाहिँ बिरालोको आँखा रहेछ कपाल आएको रहेछ भुत्लाहरू रहेछ भन्ने हिसाबमा चाहिँ उसले चाहिँ यो क्याटै हो भनेर डिस्टिङ्गाइज गरे चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले पनि मसिनलाई त्यस्तो गर्ने क्यापेसिटी दिने हो एक हिसाबमा उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यही फिचरहरूबाट ट्रेन गर्छ अहिले चाहिँ न्युरल नेटवर्क डिप लर्निङ अनि त्यसपछि मसिन लर्निङको कुराहरू आइरहेछ ट्रेन गरेर चाहिँ अब हामीलाई यसरी सोचौँ कि अब हामी चाहिँ अब 10 वर्ष 15 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि त्यो कुरा देख्दै आएर हामी ट्रेन हुन्छौँ भने मसिनलाई चाहिँ डाटा सेटबाट ट्रेन गरिन्छ डाटा दिइन्छ डाटाबाट उसले डाटा हेर्दै जान्छ अनि उसले करेक्ट प्रेडिक्सन गर्छ रङ प्रेडिक्सन गर्छ त्यही अनुसार ऊ सिक्दै गएर चाहिँ एउटा मसिन चाहिँ सर्टेन अमाउन्टमा अब फुल एक्युरेट 100% त भन्न सकिन्न कसरी हुन्छ उसको एक्युरेसी बढाएर अब जस्तो हामी ह्युमन पनि कहिलेकाहीँ नपरेको कन्डिसन आयो भने हामी पनि राम्ररी रियाक्ट गर्न सक्दैनौँ त्यस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि आउट अफ द ब्लू वाला कन्टेक्स्ट आयो भने चाहिँ ऊ पनि राम्ररी रियाक्ट गर्न सक्दैन त्यही हिसाबले नै हामीले ट्रेन गर्ने एउटा प्रब्लम एउटा एनालाइसिस एउटा एल्गोरिदमलाई नै हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको अब मैले यसमा भनिहालेँ यसमा चाहिँ फिल्ड अफ मसिन लर्निङ र डिप लर्निङ जुन चाहिँ अहिले एकदम बुममा छ त्यो कुराहरू युज गरिन्छ अनि यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मोस्टली काम गर्ने भनेको प्याटर्न रिकग्निसनमा जे कुरा पनि प्याटर्न पत्ता लगाउने इमेजमा नि प्याटर्न पत्ता लगाउने भिडियोमा नि प्याटर्न पत्ता लगाउने सेल्समा नि प्याटर्न पत्ता लगाउने जे कुरा पनि प्याटर्न पत्ता लगाउने काम चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्छ अब यसको हामी बेनिफिट हेऱ्यौँ भने जे कुरा पनि हामीले अटोमेट गर्न सकियो अटोमेटेड त जेनरल प्रोग्रामिङमा नि हामीले गर्न सकिन्छ प्रोग्रामिङ भनेकै अटोमेसन हो तर यसमा चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ अटोमेसन गर्न सकियो यसमा चाहिँ अब डिसिजन मेकिङ क्यापेसिटीहरू जुन चाहिँ ह्युमनको त्यो चाहिँ त्यहाँ हामीले प्रोग्रामिङमा मिसाउन सकियो अनि त्यसपछि यसमा के हुने मेन कुरा भनेको प्याटर्न पत्ता लगाउने जे कुराको पनि प्याटर्न पत्ता लगाउने जस्तो कि अब डाटा छ अब हाम्रो फिजिकल थटले अब हाम्रो पेन एन्ड पेपर मेथडले केही कुरा सेल्स डाटा हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकिन्न यहाँ के प्याटर्न भइरहेछ कहिलेकाहीँ कस्तो कोरिलेसन आइदिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एक्सेप्टै गर्न नसकिरहेको हुन्छ हामीले हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मसिनले गर्ने भयो अब मसिन क्यान वर्क फास्ट होइन वी अल नो द्याट अब मसिनले त्यो प्याटर्न पत्ता लगाउन डाटा एनालाइसिस गर्न चाहिँ एकदम फास्ट हुने भयो त्यही भएर एआई चाहिँ अलिकति बुम हुनुको कारण यो पनि भएछ अनि त्यसपछि मेन कुरा एज अ बिजनेस साइडमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले कस्टमर एक्सपिरियन्सलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेर पनि एआईको एउटा राम्रो बेनिफिटमा देखेको छ अब त्यसपछि हामी बिफोर फ्युजनमा हेरौँ एआईको कुरा पनि गरिरहेछौँ ब्लकचेनको शुभम सरले एकदम राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यसका पोइन्टहरू त्यसका कमन टर्मिनोलोजीहरू सबै भन्नुभयो अब हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि एआई भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा प्रोबेबिलिस्टिक तरिकाले काम गर्छ त्यसमा चाहिँ एउटा सर्टेन टाइपको प्रोबेबिलिटी युज गरेर गरिन्छ तर ब्लकचेन के हुन्छ भने डिटर्मिस्टिक हुन्छ जस्तो कि ऊ सेम हुन्छ कि उसमा चेन्ज हुँदैन ऊ चाहिँ पर्मानेन्ट एउटा लेजर हो जो चाहिँ ब्लकचेनको एउटा प्रिन्सिपलै के छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ सेक्युरिटीमा डिपेन्ड गर्ने जे कुरा पनि केही कुराको ट्रेल आइसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ नमेट्ने भन्ने हो तर एआई चाहिँ त्यस्तो हुन्न एआई चाहिँ चेन्जिङ छ एआई चाहिँ जस्तो आजको मोडलभन्दा भोलि बिहानको मोडल फास्ट हुन्छ भोलि बेलुकाको मोडल फास्ट हुन्छ हाम्रो ह्युमनमा पनि त्यही त हो नि अब जति हाम्रो एक्सपिरियन्स बढ्दै जान्छ त्यही हिसाबले हाम्रो इनबिल्ट क्यापेसिटी थिङ्किङ क्यापेसिटी पनि बढ्दै जान्छ त्यही हिसाबले नै एआईको चाहिँ एल्गोरिदम युज गरिन्छ हामीले टु गेस एट रियालिटी अनि ब्लकचेनमा चाहिँ एल्गोरिदम एन्ड क्रिप्टोग्राफी टु रेकर्ड एट रियालिटी अब मैले अघि नै भनिहालेँ यसरी हेर्दाखेरि यो अब आइस एन्ड फायर जस्तो पनि देखिन्छ क्या किन भन्दाखेरि एआई चाहिँ कस्तो अब चेन्ज भइराख्ने प्रोबेबिलिस्टिक कुरा गर्ने छ अनि ब्लकचेन चाहिँ डिटर्मिस्टिक पर्मानेन्ट होइन ऊ चाहिँ लेजर के गर्ने अनि रियालिटी चेक गर्ने कस्तो कुराहरू छ अब यो कुराको पनि फ्युजन चाहिँ छ एउटा के हिसाबको छ फ्युजन अब मैले चाहिँ यो इमेजलाई चाहिँ एकदम सरसरी एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु यो इमेज चाहिँ एउटा ब्लकचेन जस्तो देखिएको छ नि हाम्रो यहाँनिर सबै चाहिँ एउटा नोडहरू भयो भने नोडहरूको इन्टरेक्सन गरेर यो डोरीले ब्लकचेन P2P डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क देखिएको छ
यसै अब यही नै हो, तर नोडलाई चाहिँ हामीले स्मार्ट गराउने हो कि एआई गरेर। जस्तो यहाँ ह्युमन भयो नि, अघि चाहिँ मसिन थियो, अब चाहिँ यहाँ ह्युमन आउने भयो क्या। ह्युमनले त नोड चाहिँ स्मार्ट बनाउने काम चाहिँ हामीले एआईले गर्न सकिन्छ। एज अ चेनै चेन्ज गर्ने होइन, एआई युज गरेर पुरै चेन्ज गर्ने होइन कि, यो नोडलाई चाहिँ स्मार्ट गराउने। जस्तो यहाँ ह्युमन राखिदिने कि, अब टेक्निकली बुझौँ कि एआई युज गर्ने भनेपछि ह्युमन राखिदिने, नोडमा ह्युमन राखेर चाहिँ हामीले फ्युजन गर्नेलाई नै एआई एन्ड ब्लकचेनको फ्युजन भन्न सकिन्छ। अब लेट्स मुभ अन टु कम्बाइनिङ बेस्ट अफ बोथ। अब हामीलाई थाहा छ वर्क ब्लकचेनले के गर्छ, किपिङ रेकर्ड विथ हाई सिक्युरिटी। के गर्छ, जे कुरा पनि राख तिम्रो चाहिँ डाटाहरू चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज लेजरमा जान्छ, सबै लेजरमा राखिएको हुन्छ, ब्लकमा राखिएको हुन्छ, विथ हाई क्रिप्टोग्राफी सिक्युरिटी। अनि त्यो सिक्युरिटी अब त्यो ब्रेक गर्नलाई हामीसित कन्सेन्सस एल्गोरिदम चाहिन्छ, सबै प्रुफ अफ स्टेकहरू चाहिन्छ, प्रुफ अफ वर्क चाहिन्छ, एज इन केस अफ बिटकोइन। अब त्यो सबै कुराको राख्ने काम के गर्छ, वर्क अफ ब्लकचेन हो। अब हामीले वर्क अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जस्तो डाटा त सुरुमा लिन्छौँ नि हामीले, अघि मैले त्यो मान्छेहरूको एक्जाम्पल दिएँ, मान्छे त एउटा नोड हो नि, नोडले त केही कुराको डाटा लिन्छ नि हो। त्यो डाटा लिने पोइन्टमा चाहिँ इफ वी क्यान युज एआई, हामीले चाहिँ डाटा भ्यालिडिटी चेक गर्न सकिन्छ। जस्तो कि अब मानिलिउँ हाम्रो चाहिँ यही अब मिटअपमा चाहिँ अब एआई युज गऱ्यौँ भने हामीले सुरुमा इन्ट्री हुनुभन्दा अगाडि नै भिडियो अन गरेर त्यो मान्छे चाहिँ ह्युमन हो कि होइन है, ह्युमन हो कि रोबोटले जोइन गरिरहेको छ भने चेक गर्ने काम त एआईले गर्न सक्छ नि। अब हाम्रो एज अ होल मिटिङ चाहिँ ब्लकचेनको प्लेटफर्ममा रन हुन सक्यो, तर जुन हाम्रो मिटिङमा इन्ट्री हुने चेक्स डाटा भ्यालिडिटी छ कि छैन भने चेक गर्ने काम चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्न सकिन्छ। त्यसमा मैले एउटा सानो फिगर बनाएको छु, रियल वर्ल्ड डाटा आउँछ, एआईले चाहिँ डाटा भ्यालिडेट गर्छ, अनि त्यसपछि ब्लकचेनमा चाहिँ ब्लकचेन चाहिँ डाटा किपरको रूपमा गर्छ। अब यहाँनिर स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको कुराहरू पनि आउँछ। एज अ पोइन्ट कस्तो हो भन्दाखेरि, जसरी बिटकोइनबाट इथेरियममा इभल्भ भयो, इथेरियम आउनुको मेन एडभान्टेज भनेको प्रोग्रामिङ क्यापेसिटी। जस्तो कि स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको कुराले गर्दाखेरि नै इथेरियमको एकदम हाइप छ चाल। किन भन्दाखेरि अब ब्लकचेनमा के थियो, ट्रान्जेक्सन मात्र गर्न मिल्थ्यो, त्यसमा प्रोग्रामिङ बिटकोइनमा के थियो, ट्रान्जेक्सन मात्र गर्न मिल्थ्यो ब्लकचेनको एज अ डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्कमा। तर डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्कमै माथि अन द टप अफ द्याट हामीले एपहरू बनाउन सक्यौँ विथ द हेल्प अफ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट। अब स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट गेट्स मोर स्मार्टर भनौँ न एक हिसाबले एआई युज गऱ्यो भने। स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले भ्यालिडेट गर्ने बेलामा पनि एआईको हामीले एउटा मोडल ट्रेन गरेर राख्न सक्यौँ। त्यो मोडलले चाहिँ के गर्न सक्यो भन्दाखेरि, त्यो मोडलले चाहिँ उसले हेरेर अब त्यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको चाहिने र डाटाहरू चाहिँ भ्यालिडेट भएर आएको कि छ कि छैन, अब डाटा भ्यालिडिटी छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एआई युज गर्न सक्यौँ। अब बेनिफिट के हुन्छ त्यो कम्बाइन गऱ्यो भने, मैले भनिहालेँ अथेन्टिसिटी। अब हाम्रो चाहिँ एआईमा पनि एउटा प्रब्लम छ कि, एआईमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि हाम्रो डाटा त आउँछ एआईले। जस्तो कि अब हामी टेस्लाकै एक्जाम्पल लियौँ, उसले चाहिँ गाडी चलाइरहेको छ, उसले त कतिवटा डिसिजन बनाउँछ कि एआईले राइट टर्न गरौँ कि लेफ्ट टर्न गरौँ कि, त्यसमा प्रोबेबिलिटी चेक गर्छ। ल 20% राइट टर्न गर्ने राम्रो प्रोबेबिलिटी देखियो, 80% देखियो, एउटा थ्रेसोल्डमा गर्छ। अब त्यो कुराहरू गर्न त गर्छ उसले, एज अ इन्डमा त हामीले त्यो डिसिजन मात्र देखिन्छ नि त, उसको बिचको त्यो अडिट बिचमा चाहिँ कतिवटा डिसिजन बनाएको थियो, त्यो कुराको त कुनै ब्याकअप कुनै एउटा हुँदैन। अब त्यही ठाउँमा हामीले एआई प्लस ब्लकचेन युज गऱ्यो भने उसको डाटा सेक्युरिटी र ट्रस्ट बढ्ने भयो। किन भन्दाखेरि एआई युज गरेर चाहिँ डिसिजन बनाएको छ, तर डिसिजनको ट्रेल पनि छ। अब तिमीले चाहिँ कुन पोइन्टमा के डिसिजन गर्यो, जस्तो कि अडिट ट्रेल भनिन्छ, केही कुरा अडिट गर्न परेपछि डिसिजनको एआईको भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ हामीले एआई प्लस ब्लकचेन युज गऱ्यौँ पनि पाउन सक्यौँ। अनि अगमेन्टेसन, जस्तो कि हामीले डाटा चाहिँ अब एआईले चाहिँ यस्तो स्पिडमा लिन सक्छ कि डाटा, किन भन्दाखेरि उता मसिनबाट म त एल्गोरिदमबाट ट्रेन भएको कुराहरू हो। त्यो गरिसकेपछि त्यसमा हामीले ब्लकचेन मिलाउन सक्यौँ भने डाटाहरूको अगमेन्टेसन अनि भेरियस फिल्डमा राम्ररी हामीले युज गर्न सक्यौँ। र अटोमेसनको बारेमा त मैले खासै केही भन्नु पर्दैन होला, त्यही पनि डाटाहरू जुन हामीले लिन्छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अटोमेट गरेर कसरी लिने। ब्लकचेन त एउटा नेटवर्क मात्र हो, नेटवर्कमा त डाटा बस्छ मात्र, तर त्यो डाटा राख्ने एउटा नेटवर्क एउटा बेस त हो नि ब्लकचेन भनेको त। त्यसमा कसरी राम्ररी राख्ने, कसरी इफिसियन्टली राख्ने, कसरी डाटाको इफिसियन्टली ल्याउने भन्ने कुरो सबै कामहरू हामीले अटोमेसनमा गरिन्छ। जस्तो कि अब एक्जाम्पलको लागि हामीले भन्न सक्छौँ, जस्तो यो इनर्जी इफिसियन्सीको कुराहरू पनि सबै यो ब्लकचेनको, जस्तो हाम्रो फेसबुकको डिप माइन्ड एआई गुगलको डिप माइन्ड एआई युज गरेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो डाटा सेन्टरमा कसरी चाहिँ हिट इफिसियन्टली युज गर्ने भने 40% इनर्जी घटाएको पनि छ उनीहरूले एआई प्लस ब्लकचेनको युजले। अब त्यसमा हामीले युज केसेसहरू गयौँ भने त्यसमा चाहिँ हामीले हेल्थ केयरमा भइहाल्छ, पेसेन्टको डाटाहरू सबै ब्लकचेनमा राख्ने, अनि त्यो डाटाहरूको एनालाइसिस गर्ने सबै, अनि डाटा लिँदाखेरि पनि एआई युज गरेर हामीले डाटा लिने। लाइफ साइन्सेसमा, डे टु डे लाइफमा, अनि फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा पनि यो एकदम म्याक्सिमम। सप्लाई चेनमा त अहिले
अब म्याक्सिमम युज भएको हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा हो ब्लकचेन, त्यसपछि म्याक्सिमम युज भएको भन्ने सप्लाई चेनमा, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट र सप्लाई चेनको अडिट गर्ने। अब त्यसमा एज अ होल्ड मैले भने नि सुन इन्ट्री पोइन्ट हुन्छ नि, इन्ट्री पोइन्टमा चाहिँ एआई क्यान वर्क एज गुड थिङ। जस्तो कि उसले चाहिँ डाटा कसरी लिने, डाटा हाउ टु अकुमेन्ट डाटा, हाउ टु क्लासिफाई डाटा भन्ने कुरा सबै उसले एआईले गर्न सक्छ। अब वर्क टिल डेट भन्यो भने म्याक्सिमम वर्कहरू चाहिँ हाम्रो शुभम सरले भनिसक्नु भयो। म एक दुईवटा अझै अब वर्क त धेरै भएका छन् एआई प्लस ब्लकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट, बिग डाटा बेस्ड प्रोजेक्टहरूमा। जस्तो हाम्रो एउटा ओपन माइन्ड भन्ने प्रोजेक्ट छ, जसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो हामीले चाहिँ अब अहिले के भनिन्छ भन्दाखेरि डाटा नै एउटा चाहिँ एसेट हो भनिन्छ नि। अब त्यो डाटा पनि अब जस्तो एज अ हेल्प बिग कर्पोरेसनहरूले फ्रीमा लिइरहेछ, अब त्यो डाटालाई पनि बेच्ने भन्ने हिसाबमा एआई प्लस ब्लकचेन मोडल युज गरेर डाटा ट्रेनिङको लागि बेच्ने भन्ने एउटा ओपन माइन्ड भन्ने बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो डाटाको प्राइभेसी पनि हुने। अब जस्तो सबै त्यहाँ त्यो एज अ मार्केट प्लेस भनौँ कि अझै एज अ पिटुपी नेटवर्क भनौँ, त्यो नेटवर्कमा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो डाटा दिन्छन् अनि डाटा आइसकेपछि एउटा सर्टेन उसले चाहिँ त्यो डाटा अरू ट्रेन गर्ने मान्छे एआई मोडल ट्रेन गर्ने मान्छेलाई दिन्छ अनि उसले चाहिँ रिजल्ट मात्र राख्ने भयो। बिचमा डाटा म्यानिपुलेट गर्ने, डाटाको एनालाइसिस त एज अ इन रिजल्ट त निकाल्ने भयो, जस्तो डाटाको युज एज अ पर्सनल युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हटाउने एज अ प्रस्पेक्टमा निकालेको हो। अनि न्युमर एआई भन्ने चाहिँ हाम्रो एआई हेज फन्डको लागि डिसेन्ट्रलाइज हेज फन्डहरू ग्यादर गर्नको लागि र फन्डिङहरू गर्न लागि बनाइएको। अनि नेट अब्जेक्ट भन्ने चाहिँ यो चाहिँ स्मार्ट सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, जसमा चाहिँ एआई ब्लकचेन र आइओटी पनि युज गरेको छ। आइओटीबाट लिने सेन्सरबाट लिएको डाटाहरू एज अ प्रप एज अ सेन्सर लिने अनि त्यसपछि त्यसलाई एआई युज गरेर क्लासिफाई गर्ने, डाटाको ट्रस्ट भ्यालिडिटी चेक गर्ने अनि त्यसपछि ब्लकचेनमा गएर स्टोर गर्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले गरिरहेका छन्। अनि फिगर भन्ने चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ होम लोन हामीले लिने, अब यो आई थिङ्क युएस बेस्ड कम्पनी होला, नेट अब्जेक्ट त युएस बेस्ड क्यालिफोर्निया बेस्ड नै हो, फिगर आई एम बिट कन्फ्युज। अब उनीहरूले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गरेर होम लोन चाहिँ सेक्सन गर्ने, यो कामहरू पनि म्याक्सिमममा भइरहेछ। यो पनि गुड युज केस अफ ब्लकचेन हो। त्यसपछि हामी एज अ फाइन्ड इन कन्क्लुजनमा चाहिँ अब एआई एन्ड ब्लकचेन अब देयर इज ह्युज पोसिबिलिटी। अब जस्तो तपाईँको मेन कुरा भनेको अब कम्बाइनिङ बेस्ट अफ बोथ वर्ल्ड भनौँ न। एआई ब्लकचेनसित चाहिँ सेक्युरिटी छ, एआईसित चाहिँ गुड डाटा छ, डाटा क्लासिफिकेसन छ, डाटामा कसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा डाटाको एउटा मतलब परख छ भनौँ न। एक हिसाबले डाटाको महत्त्व बुझेको छ एआईले, अनि ब्लकचेनले चाहिँ क्यान स्टोर द्याट डाटा इन सेक्युरिटी। सो उनीहरूलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ ओएसले हामीले सेक्युरिटी त इन्हान्स हुने नै भयो। अनि त्यसपछि हामीले कसरी भन्न सकिन्छ अनट्याकलिङ द वे एआई थिङ्स। मैले यो पोइन्ट किन लेखेको भन्दाखेरि जस्तो एआईमा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एआईको डिसिजनहरू चाहिँ अडिट हुँदैन क्या। एआईको डिसिजनहरू चाहिँ काइन्ड अफ फाइनलाइज डिसिजन मात्र आउँछ। त्यो चाहिँ ब्लकचेनमा अडिट भयो, अडिट ट्रायलहरू आयो भने त्यसपछि त्यसको चाहिँ एआई कसरी सोचिरहेछ भन्ने कुरा अनट्याङ्गल पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा कन्क्लुजन आएको छ। अनि त्यसपछि एक्सेसिङ एन्ड म्यानेजिङ द डाटा मार्केट, जस्तो कि अब अहिलेको डाटा मार्केट ह्युज छ तर चाहिँ म्यानेज भएको छैन राम्ररी। अब डाटाहरू फ्रीमा गएको पनि छ, डाटाहरूको भ्यालिडिटी चेक भएको छैन, डाटाहरू कतिको इन्फर्मेटिभ छ भन्ने कुरा पनि चेक भएको छैन। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले म्यानेज गर्न सकिन्छ। ल अनि अप्टिमाइजिङ इनर्जी कन्जर्भेसन भनेको यो पोइन्ट चाहिँ मैले कहाँबाट राखेको भन्दाखेरि डिप माइन्ड एआई जुन चाहिँ गुगलले युज गरेर आफ्नो सर्भरहरू, जस्तो कि अहिले हामीले रिसेन्टली नै भन्न सकिन्छ प्रुफ अफ वर्क युज गर्थ्यो बिटकोइनले, अब चाहिँ प्रुफ अफ स्टेक, इथेरियम चाहिँ प्रुफ अफ स्टेकमा गएको छ। किन भन्दाखेरि अब एज अ सेन्स प्रुफ अफ वर्क युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इनर्जी, ओल्डको इनर्जी चाहिँ एकदम कन्ज्युम भयो क्रिप्टोग्राफिक म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर इनर्जी कन्जम्सनको कुराहरू पनि एआई प्लस ब्लकचेनले दिन्छ। र एट द एन्ड अफ द केस हाम्रो ब्लकचेन चल्ने भनेको स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले हो। अनि उसलाई नै इम्प्रुभ गर्नुलाई नै एज अ मैले भने नि एज अ रियल वर्ल्डको मिडिएटर, जस्तो कि डाटा र एज अ स्टोरेज अफ डाटाको मिडिएटर चाहिँ एआई क्यान हेभ युज पोसिबिलिटी। त्यसमा चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट हुँदै अब यस्तो नि हुन्छ। अब काइन्ड अफ ड्रब्याक भन्ने हो भने अब डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क हो, डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क भइसकेपछि सुड वर्क अन इमिडिएट पेयर होइन। अब एआई चाहिँ अलिकति काइन्ड अफ कम्प्युटेसनल हेभी हुन्छ। अनि कम्प्युटेसनल हेभी भएको कारणले गर्दा सानो सानो डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्कमा चलाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभनेदेखि त्यहाँनिर एग्रिमेन्टहरू धेरै हुनुपर्छ। अब जस्तो कि रिसोर्सेस एलोकेसनको कुराहरू पनि हुन्छ, कसले कति रिसोर्स ह्यान्डल गर्ने। त्यही भएर इज काइन्ड अफ अब त्यहाँ वी आर नट देयर होइन, तर इट्स फ्युचर चाहिँ एकदमै राम्रो होल्ड गर्छ। बाई दिस लास्ट स्टेटमेन्ट आई वान्ट टु कन्क्लुड माई प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू।
Thank you so much for the presentation of G, for the wonderful insight on the topic blockchain and AI. So now it's time for our question and answer networking session. So let me scroll down the chat box and see questions. So if तपाईँहरूलाई कोही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिनु भयो हुन्छ. So यता चाहिँ सुलभजीले क्वेसन गर्नुभयो रहेछ वाइ इज माइनिङ निडेड भनेर. अनि यता विमल काफ्रेजीले चाहिँ एन्सर दिइराख्नु भयो जस्तो ब्लकचेन कन्टेन्स different transaction, and to validate the block in the node of the miner, mining is needed. It means mining helps to keep the record of transaction in the block, which are the valid ones. भन्नुभएको छ. अब यसमा यो क्वेसनमा के थप्न चाहनुहुन्छ कि तपाईहरुले? Okay, questions are सोध्दै गर्नु है. So why is mining needed भन्नुभयो सुलभले हैन. So mining किन चाहिन्छ भन्दा यसलाई जेनरल अब अहिलेको जुन डेटाबेस छ त्यसमा कम्पेयर गर्ने. डेटाबेसमा डेटा राइट गर्न पर्यो भने त एउटा सेन्ट्रलाइज डेटाबेस हुन्छ अनि युजरले केही एक्सन गर्छ त्यो चाहिँ डेटाबेसमा उतिखेर राइट भइहाल्छ किन सेन्ट्रलाइज हुन्छ उसले गर्नुहुन्छ. तर माइनिङ चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज छ पुरै नेटवर्क है. डिसेन्ट्रलाइज छ भनेपछि थाउजन्ड्स अफ नोड्स हुन सक्छन्. कुनै केसमा अहिले धेरै भने 300-400 नोड छ. अब इच नोडको छुट्टै छुट्टै पोइन्ट अफ भ्यू हुन सक्छ नि त. सो सबैको एउटा कन्सेन्ससमा आएर डेटाबेसमा डेटा राख्नलाई चाहिँ माइनिङ चाहिन्छ कि. माइनिङ भनेको मिनिङ के हो भन्दा ब्लकचेनमा डेटा राख्नलाई ब्लकचेन एउटा माइन हुन्छ. त्यो ब्लकको एउटा ब्लक माइन हुन्छ. त्यो ब्लकमा सर्टेन डेटा राख्नु पर्यो. त्यो डेटा राख्नलाई चाहिँ माइनिङ गर्नुपर्छ कि. डेटाबेस राइट गरे जस्तो बुझे हुन्छ. जेनरल वेब 2 मा जुन डेटाबेस राइट गर्छ नि त्यही चीज राइट गरेको हो एउटा कन्सेन्ससमा आएर. So अर्को क्वेसन चाहिँ गणेश उल्फीजीले पठाउनु भयो रहेछ. Smart contract is a code which is hosted on chain, but in order to build application like whether app or prediction application on blockchain, we need data. Where does those data come from, and are all those data also hosted on chain? त्यसलाई मैले एन्सर गर्न चाहन्छु. सो के हुन्छ भन्दा स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको एउटा मेडिएटर जस्तो हुन्छ है. सिम्पल टर्ममा सोच्ने हो भने अब डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क छ. स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा सर्टेन स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा दुईटा चिज हुन्छन्. एउटा कोड हुन्छ अर्को डेटा हुन्छ. अनि त्यो कोडले त्यो डेटालाई कसरी म्यानिपुलेट गर्ने त्यो लजिक हुन्छ. त्यो भयो हैन. अब उहाँ क्वेसन के छ वेयर डज द डेटा कम फ्रम एन्ड आर दोज डेटा अल होस्टेड अन चेन. यो काइन्ड अफ डिपेन्डेन्स अन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ कि सबै डेटा अन चेन राख्नु होला. इफ यु क्यान स्टोर डेटा अफ चेन इट इज अलवेज बेटर है. अन चेनको डेटा यस्तो डेटा राम्रो जुन एकदम युजफुल राख्नै पर्ने डेटा त अन चेन राख्ने हो. र यसमा मेडिएटरको जुन काम गर्ने हुन्छ त्यो पार्टको मात्र अन चेन राख्ने हो कि. सो फर इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने अब सिम्पल कुन इक्जाम्पल के इक्जाम्पल दिएर डिफाइतिरको धेरै कम्प्लेक्स नदिउँ. अब लेट मी थिङ्क है. एउटा सिम्पल के इक्जाम्पलबाट गर्न सकिन्छ. ओके सो सिम्पल अब एउटा भोटिङ एप हामीले बनाउँदैछौँ मानौँ होइन. सो भोटिङ एप बनाउँदैछौँ भने इच युजरले भोट गर्यो कि नै त्यो पार्ट राख्दै भयो कि. अब इच युजरको यो युजर यो लोकेसन हेन देन यिनीहरू त सबै पर्दैन नि त. त्यो धेरै डेटा युज हुँदैन. सो त्यो चाहिँ अप्सन राखेर अप्सन सिक्युरिटी पनि राख्न सकिन्छ. अप्सन राखेर सर्टेन डेटाको भ्यालिडेसनको पार्टहरू मात्र अनचेन राख्न सकिन्छ कि. सो काइन्ड अफ मिक्स अफ बोथ हुन्छ अनचेन र अफचेन. अनि एभ्री एपले त्यो नै युज गरिरहेको हुन्छ. सबै डेटा अनचेन पनि राख्नुहुन्न सबै अफचेन पनि राख्नुहुन्न. म चाहिँ अलिकति यसमा थप्छु शुभम सर होइन. अब उहाँले चाहिँ काइन्ड अफ जस्तो कि वेदर एप र प्रेडिक्सन एप्लिकेसन चाहिँ ब्लकचेनमा बनाउने भन्ने सोच्नुभयो होला. अब हामीलाई अब प्रेडिक्सन भनिसकेपछि हामीले एआईमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रेडिक्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई क्लासिफिकेसन गरिन्छ, डाटामा ट्रेन गरेर त्यो काम गरिन्छ. अब काइन्ड अफ जस्तो कि ब्लकचेनमा भएको डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्कमा सबै डाटामा ट्रेन गर्नु चाहिँ मैले भनिहालेँ अहिलेको रिसोर्ससित हाम्रो क्यापेबिलिटी छैन. अब त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट त के भयो भन्दाखेरि एउटा सेटअप सानो रुल भयो कि मैले बुझेअनुसार सेटअप सानो रुल भयो जसले चाहिँ यो काम गर्छ भने तिमी यता, यो काम गर्छ भने यता, एउटा रुल मात्र भयो. त्यसमा डाटाको कुरा चाहिँ म्याक्सिमम अप्सनमै हुन्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि So, okay, thank you. गणेशजीले आफ्नो एन्सर पाउनुभयो होला फेरि. सो अर्को क्वेसन चाहिँ यता राम भट्टराईजीले पठाउनु भएको छ. How cloud or hosting environment is managed in blockchain भन्नुभएको छ. So यसको एन्सर जस्तै दिनुभयो. क्वेसन अलिक क्लियरली मैले बुझेन. अलिक क्लियरली सोधेछु. क्लाउड एन्ड होस्टिङ कुन कन्टेक्स्टमा भन्नु खोजेको ब्लकचेनमा त्यो अलिक क्लियर बुझेन.
उहाँले अलिकति मैले बुझे अनुसार चाहिँ जस्तो कसरी केही कुरा जस्तो सेन्ट्रलाइज सर्भरमा त केही कुरा होस्ट हुन्छ नि त कहीँ चाहिँ बसेको हुन्छ त्यसरी नै ओके हाम्रो ओके ब्लकचेनमा चाहिँ कहाँनिर बस्छ भन्नुभयो होला त्यस्तो अलि हुँदैन है ब्लकचेनमा त्यसमा चाहिँ एउटा त्यसको सेन्ट्रलाइज लागि भन्ने कुरा हुँदैन चाहिँ के शुभम छ सर भन्दा एनएफटीमा धेरै युज केस हुन्छ अनि होस्टिङको लागि के हुन्छ भन्दा डिसेन्ट्रलाइज स्टोरेज भनिन्छ कि जस्तो जसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ आइपिएफएस भन्छ इन्टरप्लानेटरी फाइल सिस्टम अनि जस्तो जुन मैले एनएफटी भने नि एनएफटीमा जुन आर्टहरू इमेजेसहरू अथवा म्युजिकहरू हुन्छ नि त्यो जेनरली त्यस्तो ठुलो फाइलहरू चाहिँ ब्लकचेनमा राखिँदैन अनि तिनीहरू राख्नलाई चाहिँ के गरिन्छ भने डिसेन्ट्रलाइज अर्कै छुट्टै डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क हुन्छ इक्जाम्पलमा आइपिएफएस भनिहाल्यो अरू पनि छन् पर्ने होइन अनि तिनीहरूमा चाहिँ राखेर अनि त्यहीबाट होस्ट गरिन्छ कि त्यहीमा त्यो अपलोड गरिन्छ अनि त्यो फाइल अपलोड गरेपछि त्यसको सर्टेन ह्यास आउँछ अनि त्यो ह्यासको थ्रु चाहिँ त्यो फाइललाई एक्सेस गर्न सकिन्छ त्यो त काइन्ड अफ अब डिसेन्ट्रलाइज भएको कारणले गर्दा एउटा फिक्स होस्ट भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यसरी हजुर अलिकति क्वेसन चाहिँ सो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो सन्दीप भट्टराईजीले पठाउनु भएको छ हाउ ब्लकचेन क्यान बी युज इन फाइनेन्सियल सेक्टर्स भन्नुभएको छ सो त्यसको एन्सर चाहिँ अहिले ब्लकचेन धेरै जस्तो फाइनेन्सियल सेक्टर भनौँ न ब्लकचेनको धेरै एप्लिकेसन फाइनेन्सतिर नै छ नि त अब डिफाईको जुन राइज भयो 2019-2020को बुल मार्केटमा त्यसमा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट वे अफ फाइनेन्सियल सिस्टम भयो नि त जस्तो अहिलेको जुन हाम्रो ट्रेडिसनल फाइनेन्स छ त्योभन्दा डिफ्रेन्ट जुन डिफाई आएको छ डिफाई युज भएको छ एकदम पपुलारिटी आएको छ डिफाईहरूमा पनि अब इन्ड फार्मिङहरू आएको छ कसरी आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गरेर म्याक्सिमम रिटर्न गर्न सकिन्छ अनि अब एउटादेखि अर्को करेन्सी स्व्याप गर्न छ भने पहिला त सेन्ट्रलाइज एक्सचेन्जमा गर्न पर्ने थियो अहिले राम्रो डेस्कहरू आएको छन् जहाँ चाहिँ सेन्ट्रल अथोरिटीले केही कन्ट्रोल गर्दैन अनि डाइरेक्टली तपाईँ स्व्याप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्डिभिजुअल नै एप्लिकेसन्स छन् फाइनेन्सियल सेक्टरमा अब पेमेन्ट यिनीहरू त नर्मल भइहाल्यो अब बिटकोइन युज गरेर पेमेन्ट हुन्छ कतिवटा केसेस छन् अब एल साल्भाडोरले त लिगल करेन्सी नै डिक्लेयर गर्यो सो त्यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा त्यो एज अ पेमेन्ट पनि युज गर्न पाइयो एज अ फाइनेन्सियल अथवा डिफाई भनौँ न डिफाईले चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ फाइनेन्सियल सेक्टरमा स्टिल त्यसमा अझ प्रोग्रेस हुँदै नै छ उहाँले टेल क्वेसन चाहिँ क्यान वी डेभलप मोबाइल एप भन्नुभएको छ मजाले सकिन्छ मोबाइल ब्याङ्किङ एप चाहिँ मजाले बनाउन सकिन्छ ब्लकचेन युज गरेर अब ब्लकचेन युज गर्नु भने यसरी सोचौँ कि हाम्रो अब हजुर कम्प्युटर रिलेटेड हुनुहुन्छ कि हुँदैन जस्तो डाटाबेस सेन्ट्रलाइज राख्नु कि डिसेन्ट्रलाइज राख्नु भन्ने कुरा मात्रै हो सेन्ट्रलाइज छ भने चाहिँ सेन्ट्रलाइज सिस्टम भयो जुन अहिले मोबाइल एप हजुरले चलाइरहनु भएको छ अब डाटा चाहिँ हामीले डिसेन्ट्रलाइज गऱ्यौँ अनि चेनमा राख्यौँ डाटा भने चाहिँ त्यो चाहिँ ब्लकचेनको एप्लिकेसनबाट आएको एप्लिकेसन भयो त्यो मजाले गर्न सकिन्छ तर यसमा डाउन साइड अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो अब ट्रान्जेक्सन टाइम चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ किन भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ माइनिङले भेरिफाई गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ट्रान्जेक्सन टाइम चाहिँ एज गुड एज सेन्ट्रलाइज सिस्टम चाहिँ छैन त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है उहाँले एन्सर पाउनु भयो होला त्यो क्वेसन सो अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन अफ ब्लकचेन इन एग्रिकल्चर भनेर पठाउनु भएको छ यसको लागि म भनिदिउँ कि हजुर भन्नुहुन्छ सर के भन्छ अरे अब एग्रिकल्चरको लागि त हाम्रो यी सत्य नै एउटा इक्जाम्पल छ है अब एग्रिकल्चरको लागि भन्ने भने त यी सत्यले के गरिरहेछ भन्दाखेरि आई गेस त्यो जुनारहरू होइन हजुरहरूले गरिरहेको त्यो चाहिँ म अलिकति एड अप गर्छु हाम्रो चाहिँ यी सत्य चाहिँ रुम्स अघि भने जस्तै रुमसन इनिसिएटिभ भयो सो रुमसनभित्र चाहिँ हाम्रो बिबी कम्पनीज भनौँ एउटा यी सत्य चाहिँ हामी यस्तै ब्लकचेनहरू सेसनहरू दिन्छौँ मिटअपहरू गर्छौँ होइन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो एग्रिक्लेयर भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै कम्पनी छ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले ब्लकचेन सेसन इन एग्रिक्लेयर भनेर पनि दिइरहेको हुन्छ होइन त्यसको बारेमा चाहिँ अलिक बढी जानलाई त्यो सेसनहरू जोइन गरिराख्नु भए पनि हुन्छ फेसबुक पेजमा एग्रिक्लेयर भनेर छ उहाँहरूलाई फलो गर्नु भयो सो एज अ सर्टमा भन्नुपर्दा एग्रिकल्चरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि काहीँको सप्लाई चेन जस्तो कि कहाँबाट त्यो फ्रुट चाहिँ कहाँबाट आएको एज अ इन कस्टमरलाई चाहिँ उसको एउटा ट्रेस सप्लाई चेनको ट्रेस दिने काम गर्छ त्यो नै अहिले चाहिँ बिगेस्ट सप्लाई डोमेनमा भएको बिगेस्ट काम नै एग्रिकल्चरमा त्यही नै हो मैले देखेको चाहिँ ब्लकचेनमा अब शुभम सर हजुरले केही देख्नु भएको छ भने यसो एड गरिदिनुहोस् जेनरली त्यही सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमै हुन्छ कि सप्लाई चेनमा इच जुन सप्लाई चेनको इच स्टेपमा छ कसरी छ त्यो भेरिफाइबिलिटी गर्न सकिन्छ ट्रेसेबिलिटी गर्न सकिन्छ त्यही नै हो सप्लाई चेनकै पर्सपेक्टिभमा आउँछ यसमा धेरै जस्तो केसहरू अनि एडिङ टु द्याट होइन एग्रिक्लियरले चाहिँ नेपालमा है मैले दुईवटा स्पिकरकै कुरा राखेँ यसमा होइन
भेरी क्लियरली चाहिँ अब कफी बिन्सहरू प्रोभिन्स 1मा पनि हुन्छ नि हामीले सानो स्टार्ट गरेर सो नवीनजीले भन्नुभएको जस्तै गरेर होइन पहिला चाहिँ सिन्धुलीको जुनार ट्र्याक गऱ्यौँ किनकि अब कतिजना कन्ज्युमर्सहरूलाई त थाहै हुँदैन थियो नि त जुनार ल्यायो नेपालकै हो भन्यो होइन सिन्धुलीकै हो भने यतिकै बिलिभ गर्नु पर्थ्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले अनलाइन बाइङ सेन्टरबाट चाहिँ कोलाबरेट गरेर होइन जुनार जति एउटा ब्याचको जुनार लिएर आयौँ अनि त्यसमा चाहिँ स्क्यान क्युआर कोड स्क्यान गऱ्यौँ कि अनि थ्रु द एग्रिगेटर एप होइन हजुर एभ्री कन्ज्युमरले चाहिँ स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ अनि कहिले चाहिँ त्यो जुनार पिक गरेको कति डिस्टेन्स किलोमिटर हुन्छ नि ट्र्याक गर्यो सरी ट्राभल गर्यो भने चाहिँ सबै सप्लाई चेन चाहिँ त्यसरी चाहिँ देखाउँथ्यो सो द्याट वाज अ सक्सेसफुल अनि कन्ज्युमर्स वेयर अल्सो ह्याप्पी एन्ड फार्मर्सहरूले पनि एक्स्ट्रा पे गरेर चाहिँ जानु पाएको थियो एन्ड आई थिङ्क यसरी नै हुन्छ नि नेपालको अरूपट्टिको कुरामा राख्यो भने चाहिँ बोथ फार्मर्स र कन्ज्युमरको बेला चाहिँ बेनिफिट्स हुन्छ होला सो द्याट्स इट फ्रम माई साइड थ्याङ्क यू So moving on to our next question. So अर्को चाहिँ अघिकै सेम क्वेसन गर्नुभएको रहेछ how blockchain can be used in financial sector, like for example can we develop a mobile banking app भन्नुभएको छ त्यसको लागि आन्सर मैले भनिसकेको छु वी क्यान स्योर होइन तर अलिकति स्लो हुन्छ सर्टमा नवीनले भनिसक्यो स्लो हुन्छ अब त्यसको स्लोको फास्ट गर्ने अप्सन पनि हुन्छ तर अलिक कस्टलीमा जान्छ त्यसलाई अब डेडिकेटेड नोड लिएर अनि त्यसमा आइपिसी त्यो गरेर गर्न सकिन्छ तर अलिक स्लो चाहिँ अघि नभनेको एन्सरले पनि अलिक बुझिसक्नु भयो उहाँले अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो if we can put data on off chain then are chains like Ethereum, Solana, Polygon completely decentralized भन्नुभएको छ गणेश ओके सो यस्तो हुन्छ काइन्ड अफ डेटा अफ चेन डिसेन्ट्रलाइजेसन इन म्यानर गभर्नेन्सको म्यानरमा डिसेन्ट्रलाइज भनेको होइन डेटा अन चेन पनि राखिन्छ अफ चेन पनि राखिन्छ अफ चेन राख्नुको यो मतलब होइन कि डिसेन्ट्रलाइज होइन तर फेरि उसको क्वेसन चाहिँ आर चेन लाइक इथेरियम सोलाना कम्प्लिटली डिसेन्ट्रलाइज चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने अब सिम्पल इक्जाम्पल लिने हो भने इथेरियमकै केसमा अब भिटालिक ब्युटरले जे चाह्यो त्यो चाहिँ स्योरली हुन्छ नि त त्यो काइन्ड अफ डिसेन्ट्रलाइज भएन तर इन सम सेन्स डिसेन्ट्रलाइज चाहिँ छ अरूले पनि आफ्नो ओपिनियन राख्न पाउँछ सर्टेन प्रपोजल क्रिएट गर्न पाउँछ अब इन द नियर फ्युचर होप्सो कम्प्लिटली डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ सर्टेन सेन्स लेभल अफ सेन्ट्रलाइजेसन चाहिन्छ पनि किन अझै पनि हामी इनिसियल स्टेजमै छौँ त अझ धेरै टाइम त छैन अझै इनिसियल स्टेजमै छौँ सो त्यो अलि म्याचर नभएसम्म सर्टेन लेभल अफ सेन्ट्रलाइजेसन चाहिन्छ तर कति लेभल अफ सेन्ट्रलाइजेसन छ त्यो घटेको छ नि त्यो प्लस पोइन्ट हो कम्प्लिट डिसेन्ट्रलाइजेसन वी क्यान एक्सपेक्ट इन फ्युचर अब अलिकति मैले यसमा एड गर्नु जस्तो कि अफचेन डाटाको भन्नु कुराहरू उहाँले अफचेन अनचेन भन्नु कुनै डाटाहरू यति हेभी हुन्छ कि जस्तो कि अब एउटा नोडकै भनौँ न यति हेभी डाटा हुन्छ कि त्यो हामीले राखेर जस्तै अब सबैको नोड जस्तो अब डिसेन्ट्रलाइज भइसकेपछि सबै सिस्टमहरू एउटै इफिसियन्सी एउटै कम्प्युटिङ पावरमा छ भनेर एनालाइज गर्न पनि सकिन्न त्यो कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले चाहिँ डाटाको हेडरहरू ह्यासहरू चाहिँ ब्लकचेनमा राख्ने चाहिँ ट्राई गर्छौँ कि सकेसम्म हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ त्यस्तो टाइपको हुन्छ त्यसरी अफचेन भनेर पुरै डाटा अफचेन पनि होइन इम्पोर्टेन्ट डेटा मात्र अनचेन जुन अनचेन राख्नै पर्ने हुन्छ जुन डेटाले भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त्यो जेनरल केसले चाहिँ जुन डेटाले भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो राखिन्छ सो फर इक्जाम्पलमा जाने हो भने एउटा टोकनको इक्जाम्पल लिने हो भने टोकन कोसँग कति छ त्यो डेटा चाहिँ अनचेनै हुन्छ तर अब त्यसको सर्टेन लेभलको एनालाइटिक्स एन्ड अरू के डिस्क्रिप्टिभ डेटा चाहियो भने त्यो डाटाहरू चाहिँ अब चेनमा राखेर सकिँदैन नि त्यो चाहिँ अफचेन फुल्ली डिसेन्ट्रलाइज भइसकेपछि पनि त्यो हुन गाह्रै हुन्छ सबै अनचेन राख्नु पनि सोल्युसन होइन अफचेन जे इम्पोर्टेन्ट छ त्यही राख्ने हो नि त किनभने एभ्री डेटा राख्नेको मनी पे हुँदैछ के समय नोड रन हुँदैछ एभ्री नोडले त्यो डेटा राखिरहेको हुन्छ सो जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट जुनले भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो डेटा चाहिँ अनचेन राख्ने हो बाँकी अरू डेटा चाहिँ अफचेन राख्ने हुन्छ ओके फर अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है हामी अहिले अब 54 भइसकेको छ धेरै टाइम पनि छैन हामीसँग 1 आवरको सेसन भएकोले सो सेलेक्टेड क्वेसन्सहरू चाहिँ म भन्छु ब्लकचेनमा कस्तो थ्रेट्सहरू आउन सक्छ भन्नुभएको छ मैले क्लियरली सुनेन ब्लकचेनमा कस्तो थ्रेटहरू आउँछ ओके ब्लकचेनमा थ्रेट्स आउन सक्छ थ्रेट्सहरू आइरहेको पनि छ अब दिनौ सुन्ने हो भने अब एभ्री विक एउटा न एउटा कुनै ब्लकचेनको अथवा कुनै ड्यापमा चाहिँ सर्टेन भल्नरेबिलिटी भएर अनि सर्टेन रेट भएको सुनिन्छ सो इक्जाम्पलमै हेर्ने हो भने अब मेजर 2-3टा छन् कि 2-3टा रिजन छन् एउटा रिजन त तपाईँको प्राइभेट कीको सेक्युरिटी नभएर पनि जस्तो
अराउन्ड 1 मन्थ जति 1.5 मन्थ जति भयो हार्मोनी भनेर एउटा ब्लक चेन छ अब उसको एउटा ब्रिजिङ भनेर उसको एउटा सर्भिस छ अब त्यहाँ चाहिँ ह्याक भयो त्यो थ्रेड ह्याक चाहिँ किन भयो भन्दा उसको ब्लक उसको प्राइभेट की चाहिँ सेक्युर थिएन के अब उसको मल्टी सिप वालेट थियो जसमा चाहिँ दुईटा उसको प्राइभेट की कम्प्रोमाइज भएकोले गर्दा अब ह्याकरले चाहिँ एक्सेस पायो उसले लैदियो अब यो भनेको एउटा प्राइभेट की चाहिँ सेक्युर नराख्नेको नभएर भयो एउटा केस अर्को एउटा जेनरल ड्यापहरूमा भल्नेबिलिटी अथवा थ्रेड्स आउने भनेको यो प्राइसिङले गर्दा आउँछ कि सो डिफाईहरूमा अथवा अरूहरूमा सर्टेन अब फ्ल्यास लोनहरू हुन्छ त्यो फ्ल्यास लोन लिएर सर्टेन गरेर प्राइस चाहिँ पम्प एन्ड डम्प भइरहेको हुन्छ कि अनि जब प्राइस एकैचोटि बढी के अरे त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाई ब्यालेन्स गरेर अनि भ्यालु अप एन्ड डाउन गरिदिन्छ अनि त्यो केसले गर्दा अनि त्यो डिभाइस सिस्टमबाट लिक्विडेसन भन्ने हुन्छ अनि त्यो लिक्विडेट गरेर युजरको फन्ड्सहरू गइरहेको हुन्छ अर्को केस भनेको त्यो प्राइसहरूको कुरा डिसेन्ट्रलाइज प्राइसहरू गर्दा हुन्छ अनि अर्को थर्ड केस भनेको स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमै पनि सर्टेन भल्नेबिलिटी चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो माइन्डले भेट्दैन अथवा अडिटिङ फर्मले पनि भेट्दैन त्यो चाहिँ बिस्तारै अब नयाँ टाइपको भल्नेबिलिटी आउँदैछ त्यो सर्टेन टाइममा आइ पनि रहन्छ नवीनले केही थप्नुहुन्छ कि अब डिफेक्ट्स भन्नुभयो कि के भन्नुभएको थियो अरे थ्रेड्स भन्नुभयो है थ्रेड्सहरू त्यही नै हो अब अलिकति जस्तो चेनहरू जस्तो कि सेपरेट भएर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो के भन्छ अरे ब्लक चेनको उसहरू कुरा हुन्छ जस्तो बिटकोइन पनि पहिला बिटकोइन गोल्ड भयो त्यसपछि त्यो काइन्ड अफ चेनहरू चुट्टिँदै जान्छ कि अब केही हिसाबले एग्रिमेन्ट उनीहरूको मिल्दैन एग्रिमेन्ट स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट नबिचेपछि त्यो चेनहरू टुक्रिएर पनि अब कुन चेनको कस्तो भ्यालिडिटी भन्ने कुराहरू प्रब्लमहरू पनि मैले 1-2वटा देखेको थिएँ त्यो थ्रेडमा अरू त शुभम सरले कभर गरिसक्नु भयो So यता अर्को एउटा क्वेसन आएको रहेछ शुभमलाई can it be true that Vitalik have solo power to influence Ethereum rather than depending on the validator as the said by तपाईँले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ ट्रु हो कि हैन भनेर सोध्नु भएको छ सम सेन्समा भिटालिकले लिएको डिसिजनमा इन्क्लिनेसन चाहिँ हुन्छ के सम सेन्समा चाहिँ भिटालिकले अब यो गरम अस्ति एउटा के चाहिँ उसको सफ्टवेयरको अपग्रेड थियो त्यसमा कम्युनिटीले अपोज नै गरेको थियो तैपनि त्यो भयो के बिकज भिटालिक ब्युटरिङ वान्टेड द्याट अब त्यो अपग्रेडको ठ्याक्क मलाई आइडिया याद आएन होइन तर सम सेन्समा चाहिँ भिटालिक ब्युटरिङको अलि अथोरिटी छ भन्दा हुन्छ सो आई गेस अब हामी एन्ड अफ द सेसन छ अब एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ गरौँ हैन तर कुन क्वेसन गर्नु एकैछिन looking at current law situation in Nepal, isn't hyperledger a better option to explore blockchain technology staying in Nepal? अब नेपालमा बसेको बेला त ब्लकचेन टेक्नोलोजी अलि गाह्रै छ है सोलो एक्लै यहाँ गर्छु भनेर गाह्रै छ एउटा बाहिर कोही भएको गरेर त्यहीबाट गर्नुपर्ने हुन्छ सोलो जुन तरिकाले चाहेर पनि किनभने राम्रो सेन्समा नेपाल गभर्नमेन्ट त्यति नलेज चाहिँ छैन के अनि उसले ब्लकचेन सुन्यो कि अब हाइपरलेजर र इथेरियम हेर्दैन कि उसले चाहिँ क्रिप्टो एसोसिएट गरिहाल्छ अब त्यहाँ तिमीले क्रिप्टो युजै नगरे पनि प्राइभेट ब्लकचेनै युज गरे पनि उसले क्रिप्टो एसोसिएट गरिदिन्छ कि सो अलि केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ नेपालको केसमा होपफुली कुनै डे लिगल होला अनि हामी फ्रीली काम गर्न पाइएला त्यही त अब काइन्ड अफ बेस्ट अफ ब्लकचेन युज गर्नलाई नै हामीलाई त्यो टोकन चाहिने नै हुन्छ त्यो टोकन चाहिनेलाई चाहिँ कोइन चाहिँ हाम्रो एसेट हुनै पर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो गभर्नमेन्टको रेस्ट्रिक्सनले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ नेपालमा मैले देखेको चाहिँ त्यस्तै एउटा क्वेसन चाहिँ व्हाट इज द करेन्ट क्राश इन क्रिप्टोकरेन्सी व्हाट डु यु थिंक द फ्युचर अफ ब्लकचेन विल बी भन्नुभएको छ तपाईहरुको ओपिनियन दिन त अहिले करेन्ट क्राश अब यही थ्रेड्सकै कुरा हुन्छ कि यसमा पनि जस्तो भन्नुभयो नि ब्लकचेनमा के थ्रेड छ अब अहिले करेन्ट क्राशको मेन रिजन हेर्ने हो भने लुनाको जुन क्राश भयो नि लुनामा जुन लुना र लुनाको युएसटी कोइनले गर्दा जुन क्राश भयो नि त्यसमा सर्टेन भल्नेबिलिटी थियो के जुन मान्छेले पहिले हेर्न सकेनन् त्यो उसले 20% रिटर्न दिइरहेको थियो युएसडी प्लेन डलरमा अनि गर्यो तर त्यो अहिले सस्टेनेबल सोल्युसन थिएन अनि मान्छेहरूले त्यहाँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको ब्यालेन्स गरेर त्यसलाई एकदम डाउन गरेर गयो तर फ्युचर अफ ब्लकचेन चाहिँ एकदम राम्रो छ किनभने एक्साइटिङ टेक्नोलोजी छ अनि यस्तो यस्तो क्रासहरू पास्टमा नि आएको छन् 20 योभन्दा अगाडि पनि क्रास आएकै थियो लास्ट इयर पनि एउटा क्रास आएकै थियो तर बिल्ड एन्ड ग्रो गर्ने यो हामीले त्यो क्रासबाट लर्न गर्ने कि कता हाम्रो ल्यागिङ थियो कि कता हाम्रो स्क्यारसिटी थियो के गलत भइरहेको थियो त्यसलाई सच्याएर यसरी त पढ्ने हो नि त्यही दौड्ने मान्छे दौड्न सिकेको मान्छे लडिहाल्छ नि हिँड्दा हिँड्दै पनि हिँड्दै लड्दै त दौड्न सिक्ने त्यही
त्यही वेमा जाने कि हामी किन क्रास अब यो छ अब सर्टेन टाइममा अब मानव 2023 मा बुल आउँछ फेरि क्रास हुन्छ सर्टेन टाइममा यो नै हो किनभने अब यो ब्लकचेन अब नर्मल फाइनेन्सियल सिस्टम त क्रास भइरहेको हुन्छ डिपेन्डिङ इकोनोमी अब ब्लकचेन त नयाँ टेक्नोलोजी हो अभियसली हुन्छ नि किनभने प्यानिक सेल गरिहाल्छन् मान्छेहरूले सर्ट टर्म गेन गर्न आएको मान्छेहरूले अब अलिकता लस देख्यो कि गर्न थाल्छन् अनि त्यसले एउटा चेन इफेक्ट क्रिएट गरिदिन्छ कि सो ब्लकचेन फ्युचर आई थिङ्क वी आर अन अ भेरी गुड पाथ अनि डाउन द लाइन धेरै राम्रो छ तर त्यही हो वी सुड बी टुगेदर किप अन बिल्डिङ लास्ट क्वेसन त्यहाँनिर इज युजिङ फकेट जस्ट टेस्टिङ ओके नेपाल भन्छ हुन्छ त्यो गर्नै पर्छ नि त्यो गरेन भने त हामीले पनि ब्लकचेनको एप बनाउँदाखेरि टोकन हामीलाई नै चाहिन्छ टोकन युज गर्ने नै त्यहीँबाट हो त्यही अब अरू हाम्रो प्राइभेट नेटवर्कबाट युज गर्ने हो त्यो मिल्छ त्यो मोनिटरी भ्याल्यु एसोसिएट नसम्म मात्रै हो टेस्टिङको लागि केही फरक पर्दैन फकेट युज गर्न मिल्छ मेन चाहिँ हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो हामी ट्रेडिङतिर जानु भएन मेननेटतिरको ट्रेडिङलाई जति सक्यो त्यति एभोइड गर्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ सोल पर्पज डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो कि अब तपाईँले फर्स्ट भन्नु फर्स्ट चाहिँ हाम्रो सोल पर्पज डेभलपमेन्ट हुन्छ नि त फर्स्ट लोड गरेर केही डेभलप गरेर गर्छन् अब त्यसलाई फेरि मेनेट लानु पर्यो भने डिप्लोय गरेर छोडिदिएको अब त्यो फेरि मेनेट लाइनमा डिप्लोय गरेर फेरि त्यो फन्ड लिएर यताउता ट्रेडिङ गर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ अलि अन्डर द रेडार परि हुन्छ होइन त्यो गर्न पनि हुन इलिगल नै भयो हाम्रो केसमा तर डेभलपमेन्ट चाहिँ इलिगल होइन नि हामीले ब्लकचेन सोल्युसन बनाएको नि क्रिप्टो करेन्सी बनाएको होइन नि त क्रिप्टो करेन्सी त एउटा पार्ट हो तर त्यसैले त्यो ट्रेडिङ पार्टमा चाहिँ अलिक केयरफुल हुनुपर्छ ट्रेडिङ चाहिँ नगरौँ सो अब चाहिँ हामी एन्डतिर आएको छौँ टाइम एउटा क्वेसन मलाई एन्सर गर मलाई दुईचोटि आयो जस्तो लाग्यो क्वेसन शुभम सर Polkadot is more integrated nowadays. It is using Rust to build L1 and application. Rust Polkadot surpass other chains like Ethereum, Solana, Polygon. Polkadot को इकोसिस्टम मलाई नि एकदम प्रोमिसिङ लागेको थियो किनभने अब इथेरियम हेर्ने भने सिम्पल इथेरियम मात्र छ तर पोल्काडटमा जुन प्याराचेन्सहरको कन्डिसन छ र जसरी इन्टर चेन कम्युनिकेसन छ नि त्यो मलाई प्रोमिसिङ पनि लाग्थ्यो अब इभल्भिङ पनि हुँदैछ अनि जस प्रोमिसिङ फ्युचर नै छ पोल्काडटको इन माई ओपिनियन पोल्काडटको आइडिया मलाई जस राम्रै लाग्थ्यो सो ओके अब क्वेसनहरू त धेरै नै थियो है टाइम लिमिट हामीसँग 1 आवरको भएको भएर आयो सबैजनाले कन्सिडर गरिदिनुहुन्छ होला सो एन्ड अफ द मिटअप आइसक्यो सबैजनाले इन्जोय गर्नुभयो होला लाइक वी डिड बिफोर अर्गनाइजिङ दिस मिटअप सो our team would like to thank Subhamji and Navinji for their valuable time for our meetup. And we are also equally thankful to हाम्रो सबैजना attendees जसले अहिले आएर हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ यो इभेन्ट यो मिटअप सक्सेस गरिदिनको लागि सो आई होप अब अर्को नेक्स्ट मिटअपमा पनि तपाईँहरूले यसरी नै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला हामीलाई So for this, अब अर्को next meetup को लागि चाहिँ please stay connected with us through our social media platforms, which are mentioned below हाम्रो chat box मा हालिदिन्छौँ हामी. And for attending our next event, please do like our Facebook page and Instagram, LinkedIn page. We also post our meetup in meetup.com. त्यो चाहिँ एउटा event post गर्ने चाहिँ event को detailsहरू post गर्ने website हो. So you can also suggest us topic on which you'd like to hear from us for our next meetup. And with this, I just want to wrap up today's meetup. So thank you so much once again, Navinji and Subhamji. Thank you. I hope this meetup was fruitful to everyone. Yes, thank you. Thank you everyone. And still, like धेरैजना क्वेसन एन्सर गरिने होला क्वेसन छ भने लिंक्डइनमा अथवा फेसबुक कनेक्ट गरेर यु क्यान आन्सर पनि हामी लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिँ हाल्दिन्छौँ च्याट बक्समा सो यु क्यान अल्सो स्टे कनेक्टेड टु देम इफ के क्वेशन्सहरु छ भने उहाँहरुसँग कनेक्ट गर्नु भएको हुन्छ टपिक इट्स काइन्ड अफ बिग हैन अब यति सानो टाइममा गर्न सकिन्न डिटेलमा सिक्न चाहनुहुन्छ बुझ्न चाहनुहुन्छ नि वी आर फ्री टु हेल्प यस अनि वी विल बी अर्गनाइजिङ other blockchain meetup for you guys, so stay connected. Thank you. Stay safe, everyone.